बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्राउंड कोतुन को अस्सलाम वालेकुम नरनी प्रोग्राम के जो हसन खान तोस्ता हर कले वमा ग्राउंड कोतुन को यो खा द खित्ते चकम सूरत हाल दे द ईरान और द इजराइल झगड़ा बिया पागे के द अमरीकी रातग या न रातग आगे बांधे खो अहम चकम डेवलपमेंट मुंगो तो यो आगा द पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे द पाकिस्तान द हवी द अमरीकी सदर प्रेसिडेंट चकम दे डोनाल्ड ट्रम्प द हवी सर मुलाकात और इंटरेस्टिंग खबर पके दा च द डोनाल्ड ट्रम्प से सर 2 घंटे मुलाकात कवल जे कम दी दाम काफ़ी जमा ख्याल दी चेहरा ढेर कम खलक पर दोना कैरी कड़ी चेहरा द ट्रम्प चिकम एटीट्यूड या दागा चिकम स्टाइल दे आका ढेर एग्रेसिव स्टाइल दे एनी टाइम आका चिकम दे चेंज की दी शे ऐसे खबर मूडी खबर है खुदा वे लिखी कि चदा ढेर गैर मामूली मुलाकात थी तारीखी मुलाकात थे गैर मामूली हालात की शवी दे और बिया खास कर द पाकिस्तान द पारा या पाकिस्तान फौज द पारा चे दिल तक द इंडिया सर चकम झगड़ा वशवा दागे न पस इंडिया चकम कोशिशों चेहरा पाकिस्तान यो टेररिस्ट कंट्री चकम द दुनिया त पेश की द पाकिस्तान आर्मी चकम द बारा की चेहरा दायो मजहबी सरे दे द शख्सियत चकम दे हम दगा मिलिटेंट सरे अटैच की या द ईरान सरे वो तड़ी हाँ हर सदा शिकारी चिपागे बांधे हर यो फ्रंट पांदे संग जो तो मिलिट्री फ्रंट पांदे नाकामी शे हुआ दगा शान डिप्लोमेटिक फ्रंट पांदे मोता घटा नाकामे सर इंडिया मखतो दा हुई मीडिया चोस मुंगो गुरु नो आगे नम दा पता लगी चेहरा दा से आगा पैनिकी ढेर दा मुंगा गुरु चेहरा पाकिस्तान पर हवाले सर और बिया खास कर बाज़ खलक हुई चेहरा किदीशी ईरान हवाले सर डिमांड की गई या द खत्े जकम सूरत हाल दे द चीन द पाकिस्तान ताल्लुकात पदे टोल मौजूद बांधने प्रोग्राम के मुंगा खबर को ग्राउंड को मेलमानो तो सर तारफ को दस मुंगा सर द्वाड़ा मेलमान दासी दी चेहरा तौज पर तारफ मुख्ताज ने दी लेफ्टिनेंट जनरल रजा खान से दी द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी चिकम दे दागे सदरम पाते शबे दे पोहानी कोर कमांडर जनरल साहब डेरा मने ना प्रोग्राम के तौस्तार कले थैंक यू वेरी मच मंगे सर द अमरीके ना जहांगीर खटक से अगेन जू वेमा च जमुंगा रेगुलर च से मौजूआती द अमरीके पाकिस्तान अफगानिस्तान दाखिल जमुंगा मिलमई जहांगीर खटक से सीनियर जर्नलिस्ट हम दे अमरीका के टीचिंग हम की यो खपल हम द यो मुख्तलिफ थिंक टैंक सर बदा हुई च दागे सर वास्तम लरी खटक से तोस्तम हर कले वेमा खटक साहब लेट्स बिगिन विद यू जगह च दगा जे के दा मुलाकातून शवी दी हाउ वाज द एनवायरनमेंट कज दा वेमा दगन तक को यो ओवरऑल दगरा त पेश के चेहरा द जनरल आसिम मुनीर मुलाकात द फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुलाकात द जनरल द प्रेसिडेंट ट्रम्प सर बिया वाइट हाउस के दाग 2 घंटे दालते के चकम दे मार्क रोबियो और द मिडल ईस्ट चकम दे स्पेशल रेप अलते के दा टोल नास तू नो दे ओवरऑल सूरत हाल द दगा जना के तमंगा त दा स्टोरी वे च माहौल सो आयोरा सवा खलक सवई और इंपॉर्टेंस जहांगीर साहब तो सुनो सवाल जी डेरा डेरा मनना खान साहब स्तासोम डेरा मनना और मोहतरम मिलमतम डेर सलाम एहतरामुना और स्तासो लेदुन को कतुम कुतम डेर तलाउना गोरी दा यो चकमा लीदना शवे दा चदा मा प ख्याल तारीखी व डेरो लिहाज सरा यो खुदा दे चे अमरीकी सदूर चकम दी अगई उमूमन द नोरो हेवादुनो फौज सरलखकरानो या फौजी मशरानो सर दस लिदन न कवी द्वयम दादा चे ब्या आगई दा हम ढेर कम कीगी या बल्कि मा दा लगवते रिसर्च कोलो चे कला आखिरी जलो चे द अमरीके सदर द यो हेवाद फौज मशरे राबललई आगते परोटे बांधे और बलंदा वरकड़ी और ब्या और सर डास्ती नो दा से मिसाल हम निश्ता दे आओ दा जरूर शे चे सदूर द नूर हेवादुनो फौजी मशरानो थरा नास्ती चकम के लगतर लगा द्रे पाकिस्तानी साबिका फौजी मशरान हम शामिल थी चकम के अयूब खान दे ज़ियाउल हक थे परवेज मुशर्रफ थे दा द्रे वड़ा द फौज मशरान चकल आ गई द हगा दौर अमरीके सदूर सर नास्तू हो आ गई हगा वक्त के चकम हैसियत तो आगा यवादे द फौज मशर पर हैस नो बल्कि आगा वक्त के आगई द पाकिस्तान के यो आईनी ओहदा लरला यानी आगई द पाकिस्तान सदर हम नो आगा वजह न हम आगई आगा मुलाकातों नशव्यू दा लीदर चकमवा दा पदा से हाल के वा चकला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर था पखुसूसी तो का बांधे बल्लना वर्कला शोला और योदा से वक्त के वर्कला शोला चकम कम वक्त पदे दमुगा सीमा के हालात डेर ज़्यादा खराब दी प ईरान बांधे इसराइल ला तरफा जारियत रवान दे जंग रवान दे
او دواړو طرف نه یو بل باندې گزارونه کیږي او دا خبرونه هر طرف نه را روان دي چې امریکا ممکنه توګه باندې په د جنگ کې دانګل شي او په دې حالاتو کې بیا عاصم منیر ملاقات زو تاسو ورکوټه ونته ټویټ خیمه دا چې همیشه د پاره زو تاسو خو به هر څه وایو خو همیشه د پاره چې کله داسې پیک نه کیږي نو تاسو دا وګورئ چې هغه خلک چې کم تاسو مخالفت کوي چې کم همیشه د پاره یعنی پروپاګاندا د پاره ټکی لټي نو هغه یې سوای نو په هندستان کې دا وخت تاسو لګ ریاکشن وګورئ نو هلته کې خلک کافي زیات خفدي اول دا خبرو چې پاکستان بیسز ورکړل هر قسم ته پاکستان خلاف چې کم خبرونه وغي اورولو کوشش وکړلو په یو خبر بیا پکې پرون ما کتلو او الته کې یو د هندستاني هغه یو ټویټ وکړلو چې کم کې هغه ویل چې عاصم منیر د ټرمپ سره ملاقات سلیریشتو ساتو دنده صدر ټرمپ د ایران باندې حمله فیصله ورستو کړله واپس واغستله 2 هفتو د پاره او دا یو موقع ده د پاکستانی جرنل طاقت ده د هندستان ولا خلک وي نو دا یو یقینا چې یو سیګنیفیکانت هغه د تاریخي په د لحاظ دی چې کمل ته ماحول او نو ماحول کې چې کله دا خبره کېدلې چې کله دا لیدل کېدل نو دین اول هر چا په ذهن کې دا او چې خبره پس کیږي ځکه چې عاصم منیر صاحب د پاکستان صدر نه دی عاصم منیر صاحب پاکستان وزیر اعظم نه دی هغه سره یو آئینی عہده نه ده هغه سره یو حکومتي عہده ده یعنی هغه د پاکستان ریاست یو ملازم دی بنیادی توګه باندې نو هغه د صد امریکای صدر تر کېدی نو د ترمنځ به څه خبرې کی نو هغه نه پس کله دا خبرونه راغله نو تاسو ته ما امپیکټ وخودلو نو هغه چې کوم نتیجه دا هغه ده چې الته کې خبره د پاکستان او د امریکای چې کوم اړیکې دي دوه باندې خو یقینا شوي وي او بیا چې کم د اس پی آر د طرفه بیان جاری کړل شوی دی نو هغه کې چې کوم شیزونو باندې کوم شیزونه په ګوته شوی دي نو هغه کې لکه یوازې د دوه بلکونو فوجونو ترمنځ خبرو اترو خبره نشته دي بلکې هغه کې خبره صدا هغه کې یوازې چې کم یو نقطه ماته ملوش ولا چې کم زه ویل شم چې زدا د دوه ملکونو فوجونو سره تړل شم هغه کاونټر ټیرریزم دی یعنی ترخګرۍ کې دوه ترمنځ چې کومه همکاري روانه ده هغه دین علاوه خبره د معدنیات او د پاکستان معیشت او د امریکای او د پاکستان تجارت او د امید توګه باندې چې کوم نوې ټیکنالوژیز دی په دې باندې فوکس باندې هغه هر هغه اړه خو چې کوم امید توګه باندې تاسو ګورئ چې هغه د پاکستان چې کوم ډیر زیات طاقتور خلک هغه خلک چې کوم دا داسې فیصله کول شي هغه یې سره کیږي نو یو دا هم یو لوی اړه خو چې کوم ځکه دا خبره شی و حقیقت دا دی چې د باندې امکان خو چې په دوه خبره کیږي خو دې کې یو خبره ده لکه اخر کې ایران خټک صاحب اغي پریزیدنت ټرمپ کتاسو کتل غو یو خبره کوله چې دا ډیر پاورفل او با اختیار شخصیت ته او ما د پاره د عزت خبره د سره ملو شوم مخکې په خبره کو جنرال صاحب خټک صاحب یو خبر وکړه چې د داسې ملاقات مثال نشته نو بالکل چیرې لکه د وایټ هاوس کې او غم د یوې غنټې په ځای باندې ټایم او شیډول او هغه بیا 2 غنټې شو که تاسو خیال مونږ په اسلام آباد کې دلته انتظار کوو چې 11 بجې به ختم شي خو هغه تقریبا 12 بجو پورې چې کوم دی هغه جاری لاړ نو تاسو وای اټ از کالډ انپریسیډنټډ د دې وجه نه چې د پاکستان فیلډ مارشل عاصم منیر د پریزیدنت ټرمپ سره ملاقات شو دا چې ته شوي نه دي که نه څه نور هم داسې ان یوزویلټیز مونږ ویلو چې هغه شته دی پکې جی بسم الله الرحمن الرحیم خټک صاحب ستا په دې سوال باندې زما خیر ډېرې ښې خبرې وکړې او مناسبه خبرې وکړې زه صرف اول په دې خبره باندې زور اچوم چې دومره نازک حالاتو کې چې د اسرائیل او د ایران جنگ روان و یوکرین کې هم جنگ روان و او د پریزیدنت ټرمپ مصروفیات دومره و چې هغه یو ورځ فالتو د فائنل کمیونیکې دپاره هغې انتظار نشي کولی هغې نه باوجود دوی زموږ ډیلیګیشن سره دا ملاقات وکړو دا یو ډېره لویه خبره ده او زما خیال دی د ملاقات نه پس چې پریزیدنت ټرمپ کوم بیانات ورکړي دي نو هغه د پاکستان دپاره د پاکستان عوام دپاره د پاکستان حکومت دپاره د پاکستان مسلح افواج دپاره ډېره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده اوس خبره مونږ دا کوو چې کم داسې موضوعاتو چې هغې باندې باید ډسکشن شوي
تاسو ته پته ده چې پریزیډنټ ټرمپ دا سیکنډ ټرم کې دا یو ټول لوی د الیکشن مینیفیسټو دا وا چې امریکا به آینده د امریکې نه بهر جنگونو کې حصہ نالي او خصوصا هغه جنگونه چې هغه ورته ویلو چې نیور انډینګ وارز کې به حصہ نالي او دا بیا هغه دا میک امریکا گریٹ اگین نعره والے وا دا غي مطلب دا دا چې دا غي انورډ لوکینګ پالیسی وي او بیرونی جنگونو کې به مونږه استعمال نو دا یو کامن انټرست د پاکستان او د امریکای چې د باندې ټول نه زیات خبره آی ایم شور چې د باندې شوې دي او د کې نو صرف میډل ایست کې د امن خبرو باندې دغه د دواړو سایډونو باندې یو اتفاق شوی دا هغه باندې د دواړو یو قسم دغه شوی دا چې اګریمنت شوی دی چې دا یو سیریس سچويشن دی او دومره سیریس دی چې پاکستان ټول نه لوی ایران سره بارډر شیر کوي نو ټول نه غي بلو بیک خو به زموږ طرف ته راځي څنګه چې ناتو آیسف افغانستان کې نو پاکستان تقریبا 22 کال دا غي بلو بیک باندې هغه ته څومره نقصان رسیدلی او د نه علاوه په انډو پاکستان سب کانټیننټ کې د امن د قیام خبره به ضرور شي د افغانستان کې هغه د کې چې د دهشتګردي دا او هغه دهشتګردي نه صرف پاکستان ته نقصان رسي بلکې امریکا ته نقصان رسیدي شي هغه باندې تفصیل کې به ملاقات شي او بیا آی ایم شور چې د دین علاوه چې پریزیډنټ ټرمپ خپل وې چې پاکستان د ایران متعلق پاکستان ته پته ده د دې افسرانو ته پته ده او غیتا د اسرائیل مطابق هم پته ده چې دا غیست پوزیشن دی نو آی تھنک دی وجه باندې دا یو غنټه چې کوم هغه میټینګ وو نو ایکسټند شو 2 غنټه شو او ګوره دا فیس ټو فیس لومبني چې کوم د دې ملاقاتونه شوي دي او هغه په چې نېشنل ایشو ده کنه دا او د امن قیام یو ایشو ده نو هغه کې یو ډېر ښه ریپ آی ایم شور او یو کانفیډنګ میجر بیسټ پاسبل لیول هغه اسټابلیش شوی دی او دا زما خیال دی ډېر پوزټیو ډیولپمنٹ دی د امریکای او د پاکستان د غي د نېشنل سکیورټي انټرست مخکې کول او شامل دي او غنیاتم شامل دي او تاسو ته پته ده چې د SIFC کې د آرم فورسز اف پاکستان یو ډېر کریټیکل رول دی نو هغه یو وجه کېدی شي چې هغه باندې چې د دوړو ملکونو چې کوم مشترکه مفادات دي نو هغه مخکې کېدي اوکې جنرال صاحب د مشترکه یا بایلیټرل باندې خبره کو جهانگیر صاحب لیټس هغه وی چې کنه دا ریډ بټوین د لاین خو ان ا بیٹ ډیټیل دا کم سټیټمنټ چې جنرال صاحب وی چې یاره پریزیډنټ ټرمپ دا خبر وکړه چې لیټس هی کال اٹ پاکستان هی کال اٹ عاصم منیر چې یاره لکه ایران خپي جنی او بلکې ډېرې خپې جنی هغه دا سټیټمنټ چې موږ پښتو کې ټرانسلیټ کو اسرائیل لپاره بد نه دی بلکې دواړه وی ډېر خپې جنی اوس دا سټیټمنټ چې کوم دی how you read it like if I read it تاسو ماته وایي چې حسن how do you read it no I read it has a double meaning ما لپاره چې د ایران او د پاکستان has a history Iran attack Pakistan Iran have what we call it proxies in Pakistan like Israel doesn't have any proxies in Pakistan. Israel never attacked in Pakistan. Let's be a devil advocate. How you read it? Like as we munga da reading him kabhi shu ki di shi. دا سوال زما ته دی نه یا خټک صاحب ته ما بیا بتا نو خو خټک صاحب په مخکې کمنټس اخلم چې we can have a double meaning of this statement sir. خټک صاحب جی بالکل زما په خیال ډبل مینینګ کوي دی دا دین اول جنرال صاحب یو ډېر ښه خبره طرف ته اشاره وکړه چې دا میټینګ کافي زیات اوږد شولو نو چې کم یو بل مفادات دي د دواړو هیوادونو او چې کم ځکه مشترکات دي یقینا چې په هغه باندې خو خبره کېدله او دا قضیات هم شوله
او یو بل وجه هم کې دی شي او چې کومه دی لکه کنټریبیوټینګ فیکٹر به ورته وایم هغه دا دی چې صدر ټرمپ چې کوم دی هغه طاقتور خلک خوښي هغه کتا سوګوري کنه نو هغه ولا چې کوم بیانونه یې کنه نو هغه اکثر ډیر ابسولوټ ټرمز کې وي هغه ډیر زیات سپرلیټیوز کې خبره کوي هغه همیشه د پاره طاقت په جبه کې خبره کوي نو چې کله هغه یو طاقتور کس سره کینی هغه د فوج سره لخر وی او کله یو حکومت مشري دوړو سره هغه یقینا چې یو کیمستري ملاويږي نو یو دا وجه ده چې سو پر دغه دا بیان دی نو بیان بالکل دا خبره درسته ده چې هغه ما په خیال رښتیا هم ویلي دي چې پاکستان ایران هم ډېر ښه پیژني او پاکستان اسرائیل هم ډېر ښه پیژني اسرائیل یو د مانه کې په پاکستان باندې کهوټه باندې د حملو خه مضبوط پروګرام جوړ کړو دا د پاکستان د طرفه چې مونږه تیارو او مونږه تا سرپرایز لپاره لکه هغه مونږ ته سرپرایز نشو راکوله مونږ نشو هراونولې نو ځکه اخر کې هغه چې کوم پروګرام بالکل مضبوط وو وجه صرف یو وا چې هغه پروګرام هغه وخت کې ایثار شوی او جرنل صاحب په دې باندې کې د شلک روشنايي وام چي چې هغه لوی وجه دا و چې اسرائیل انډیا ته ویل چې موږ تاسو ایرپورټس باندې د موږ البته کوته اجازه ورکوي چې هغه دلته کوڅ شي یعنی پاکستان باندې چې کله هغه بمباریو کې راتلونه اتلونه پاس ځکه چې کافي لوی فاصله ده نو هغه وخت کې هغه پروګرام ایثار شوی نو د دې وجه نه هم پاکستان اسرائیل ډېر ښه پیژني او دویمه دا ده چې کوم پاکستان سټریټیجیک اسټس دي چې کوم ته موږ خپل میزایل پروګرام وایو ګرچه مشرف په دور کې دا خبرونه ډېر زیات عام دي چې مشرف په دې باندې بریک لګول او چې پاکستان د 100 کیلومتر نه لره مخکې بنزي ولې چې هغه وخت کې خیال دا و چې دا اسرائیل به په نخ کول شي په دې ځای او اوس دا ویل کېږي چې پاکستان خو امریکای او نور هوادونو ته دا وجه خودلې و چې مونږه چې کم انډیمن او نیکوبار آیلز دي زمونږ په نخ هغه دي هغه ډېر لري دي ځکه زمونږ میزایل پروګرام هم کافي ایکسټینډډ دي لکه دا ټول تھیوریز دي چې کم په بازار کې ګرم دي چې کله ولسمشر ټرمپ یا صدر ټرمپ دا خبره کوي چې پاکستان ایران ډېر ښه پیژني نو یقینا چې هغه په دوړو حوالو ډېر ښه پیژني ایران او پاکستان خلکو سره ډېر ښه نږدې اړیکې دي دا ټیک د چې سیاسي اختلاف ایران ترمنځ همیشه معاملات ډېر زیات پیچیده پاتې شوي دي دا هغه کلک مرګري نه دي چې کم تاسو یو عام سنس کې ویل شي بلکې دې کې همیشه پیچیدګي پاتې شوی یو بل باندې بریدونه کړی دي یو بل خلاف کارم کړی دی دا د ایران چې کم دی هغه هند ته زیور کړی دی چا بهار کې هند لګیا دی الته کې هغه پورت نو ایران یقینا چې داسې ګامونه غستې چې کم پاکستان په حق کې ټیک نو نو پاکستان د حواله سره ایران ډېر ښه پیژني او بیا سره ایران پاکستان په دې حواله سره ښه پیژني چې کله صدر ټرمپ د پاکستان فوج بشر نه دا تاسو کړی دا یقینا هغه به دا رائے ضرور غستې ځکه چې ټرمپ دا فیصله هغه وخت کې دا نه وکړي چې مونږه به خامخا په ایران باندې برید کوو او هغه دا سوچ ضرور کولو هغه دا چانه پټکړم نو هغه به یقینا چې هغه د اسمودیر د بدا تاسو ضرور کړی چې تاسو څه خیال دی چې آیا امریکای ته قصدو تاسو په ځای اکثر د امریکایانو د شانته سوال نه کوي چې کته زما په ځای تاسو کوله نو یقینا چې سنا سچرته نه چرته په دې طریقه باندې ودا خبره راغلی وي نو چونکه الته کې پاکستان دوه طاقتور ترين کسان ناسو یعنی یو د قومي صلاحکار چې کم د پاکستان آی اس آی مشر هم دی چې کم پاکستان نه بلکې د سیمه کې یو ډیره طاقتور اداره ده او سره د پاکستان فوج سره لخر التناس دي نو هغه چې کله یو مشوره ورکوي نو هغه یقینا چې هغه به دا نه ویلي صدر ټرمپ ته چې تور ده په او حمله په وکړه چې د ایران او د عراق جنگ هر چاته معلوم دي اته کال جاری وو باوجود د دې نه چې هغه یو څه پوله شریک و دا جنگ ډیر مختلف دی خو آیا ایران صدا اهلیت شته دی نو هغه یقینا چې صدر ټرمپ په دې نه اشاره کړی ځکه ما تاسو ته دا یو انډیا والا یو ټویټ تاسو سره شریک کړل شروع کې ولې چې ما په خیال اټ میکس آل د سنس ان د ورلد چې یو سلیری ساته اول د صدر ټرمپ یو بیانو چې کله دا لیدنه وشوله هغه نه پس صدر ټرمپ یو هغه چې کوم ته وایي کنه بیلیکوز لینګویج یعنی ډیر زیات شدت او شدومت سره او ډیر غصه ولا بیانونه هغه فورن ایثار شللو بلکې هغه د وایټ هاوس ویان په ذریعہ دا اعلان وکړلو چې زه به 2 ونه اخلم یا 2 هفته به اخلم په دې فیصله کې زما خیال دا دی چې په دې کې چې کم کله هغه د بټوین د لاینز خبره کوي نو ما په خیال چې something was communicated to him یعنی هغه ته صدا ویل شوی چې خیال کوا
دا څه نه چې دلته کې ته ایثار شي. افغانستان کې تاسو ښخ شوي وي او هغه وخت کې هم پاکستان یو بنیادی کردار ادا کړی و د امریکای ځواکونو او باسلو چې کم بیسیک ګراوند ورک هغه هم پاکستان کړو. هغه وخت کې چې کله امریکا راتله د امریکای پاکستان نه تپوس نه وکړي بلکې پاکستان ته دړکې ور کړې وي. په چې کله امریکا تله نو پاکستان په مدد په ذریعہ لاړله. ٹھیک شو و خټک صاحب لکه امو شو چې کوم اخبارونو کې دا راغلی و چې امریکا از پلانینګ لکه چې ایران اٹیک کوي بلکې هغه ډینایم کړ. جنرال صاحب تاسو له هم د دک کوېسچن سره راځم د سیم دغه سره یو شارټ بریک ته دغه نه پستی. چې ګران کوتونکو پروګرام کې یو واري بیا هرکله جنرال صاحب یو خبره ده لکه اسم منیر صاحب چې کله امریکا کې نو داغه سټیټمنټ کومه وګورو یو ورځ مخکې یا 2 ورځې مخکې دغه نه سټیټمنټ داو چې پاکستان سټرانګلی سپورټ ایران او مذمت کوي د اسرائیل دغه مونږ امریکا وګورو هم دغه د امریکای سټیټمنټ او سټرانګلی سپورټ اسرائیل مذمت کوي د ایران دونه ډایورجنٹ ویو او after the meeting دغه بیان ناغه دا کم چې ما جهانگیر صاحب نه تاسو کو سو what is your take on it چې لکه دا مونږ څنګه یو بل سره سینکرونایز کو چې what happened in the meeting چې راغې نه بهر بیا دوانه بلشن بیان و خاص کر پریزیډنټ ټرمپ دا سټیټمنټ چې دی ګوره عام طور باندې چې چانه څوک اډوایز غواړي هغه پکار دي چې ډېر فرانکي او هغه کې پکار دی چې بل سایډ ته ریالټي چیک چې کوم دی هغه تخکاره کی نو په میډل ایسٹ باندې آی شور چې هغه ریالټي چیک یو تخکاره کړی دی. مثلا دا چې ګوره اسرائیل چې کوم دی هغه الریډي یو 3 فرنٹ وار باندې هغه کې هغه بچی دی حماس دی او بیا حزب الله دی اوس په ایران باندې د اسرائیل چې کوم دفاعي ایکسپینډیچر دی هغه اوس د یوکرین نه پس دنیا کې ایز ان پرسنټیج اف جی ډی پی اٹ از نمبر 2 او د اسرائیل سره چې کوم داغي اوس ټایم نه و په ایر ډیفنس کې هغه د ډېری مودینا هغه ټایم نه چې کوم دا استعمال دا کله په هوتی حمله وکړه کله په بلچا وکړه او اوس داغي په ایران په حمله کې بیا د ایران کاونټر اوفنسیو کې هغه دومره ایر ډیفنس میزایل استعمال شو چې آی تھنک هغه بالکل ایگزاسشن لیول باندې راغلیو. نو دا د یو میجر فیکٹر کې دي شي د اسرائیل روزانه د ایران په حملو باندې $1 بلین دغه خرچه راځي. خرچه به څوک چتای دا obviously اخو په امریکای طرف ته ګوري لکه چې دا غي اکانومي جو چې کومه دا اوس په دې حالت کې نه ده چې دومره ایکسپینډیچر وکړي شي. هغه په 600 ورځې الریډي په غزا کې او په نور فرنټس باندې هغه ایکسپینډیچر کړی دی او دا غي نه علاوه اوس الته چې سوګرم ډایسپورا دا یو ایس ډایسپورا یو کې ډایسپورا او نور خلک چې کوم دي چې 400 ډېرې پیسې دي نو هغه چې دي د يرنا هغه اسرائیل نه بار روان دي او دا یو د اسرائیل لپاره خپل یو ډېر سیریس خبره ده چې اکونومیک فلایټ چې دا غیره شروع شي نو هغه بیا نارملی چې مکمل امن نه راغلی نو بیا ایرریورسیبل شي او ورسره ګوره یو بل چونکه اوس اسرائیل یو وی داغه نتنیاهو یو وار ابجیکټیو داو چې یو هفته مخکې د هغې د جنګ نه مخکې د هغې نسټ کې نتنیاهو خلاف نو کانفیډنس موو را روان و ډېر سټرانګ هغه د دې جنګ په وجه هغه پوسټپون شو انډیفینیټلی پوسټپون شو نو هغه ابجیکټیو خو هغه اچیو کړی دی. دې نه علاوه چې کوم د هغه کیپیبلیټي یا کیپاسټي ده ټو ناک آؤٹ ایرانز nuclear entire capability aga capability ki nishta. He was looking forward to the United States lekin aga tahum United States para da your great grand decision de
for a number of reasons. او ما د هغې متعلق یو اول خبره وکړه او میجر خبره دا ده چې ګوره په میډل ایسټ کې د هغې غټ بیسز دي، په قطر کې دی، په بحرین کې دی او نور ځایونو کې دي. هلته د هغې کم از کم 35-40,000 د هغې ټروپس ډپلویډ دي هلته. او که ایران ډایرکټلی حمله وکړه د ایران باندې، آیم شیور یو نو our delegation موږ هغې ته دا ویلي چې وایي دا ریالټیز دي، ګراوند چیک ګراوند ریالټیز دي. they must think about it. او د هغې نه علاوه د سټیټس اف هرمز چې کوم دی هغې کې د دنیا کم از کم 20% oil, 50% gas او تقریبا 45% LNG د هغې ټریډ روان دی. د هغې د ټولو د ټرانسپورټیشن کاسټ چې کوم دی هغه ډېر زیات شوی دی. او کې نور کموډیټیز دي چې هغې باندې دا ټول د پرشین ګلف او د ګلف اف عمان چې څومره ملکونه دي هغې باندې ډیپنډنټ دي. نو که امریکې په ایران باندې حمله وکړه نو د امریکې مفادات به سخت دغه کې شي، خطره کې شي. ناٹ اونلی دیٹ بلکې هغه علاقه کې چې کوم د میډل ایسټرن کنټریز دي نو هغې ته به هم سیویر تھریټ لاړ شي. نو آئی تھنک دیٹ کوډ بی ون ریزن چې پریزیډنټ ټرمپ چې کوم دی نو هغه خپل ډیسیژن پوسټپون کړی دی. یو بل ریزن هم کېدی شي لکه چې ما مخکې ذکر وکړ چې اسرائیل از ایگزاسټډ او کېدی شي چې امریکا هغې ته اوس ریسپلای دپاره یو ټمپرري پاز ورکړي. نو all these are the possibilities and I think only خو time یو will دا tell. جنرال صاحب لیټس یو خبره ده او جهانګیر صاحب تاسو نه دا پوښتنه کوم چې لکه myths are broken. یو خو دا ده چې د اسرائیل چې کوم دی we heard there is a 3-layer air defense. خو the other day I was listening to somebody چې هغه وایي چې it is 8 layers of د هغوی چې کوم دی دا سوي air defense چې کوم دی فضایي دفاعي نظام چې کوم دی. یو ایران has broken that and broken that miserably. دا هغوی تو ګورې کوم حالت چې دا اف وي سی د کوم تصویرونه راځي د تل ابیب د یروشلم د خیبا وغیره نه نو ښکاري داسې چې ډیمیج اسکیل از ویری هیوج، ډېر زیات دی. نو دا راته وایي چې او بله یو خبره کېږي چې د اسرائیل دا حمله چې کومه ده په ایران وداوټ امریکن نوټ یا وداوټ امریکن دغه دا پاسبل نه وه. نو اوس خو داسې ښکاري چې Americans are also caught unaware. نو دا دواړه myths باره کې د کوم دی what is your take on it sir؟ بالکل many myths have been broken. ډېر زیات هغه خیال چې خلکو د هیوادونو چې اسرائیل ډېر زیات مضبوط هیواد دی دې کې هیڅ شک نشته چې مضبوط دی. په دې کې هم هیڅ شک نشته چې اسرائیل کا مضبوط دی نو هغه صرف دې د وجه نه دی، یعنی یو ډېره لویه وجه دا ده چې پیسه ورته نور چرته نه راځي. ګورئ تاسو چې کله موږ اوس خبرې کوو اوس ته تقریبا 4 ساعته اول اسرائیل ته 14 plane loads of weapons لاړ دي 14. او دا یاد ولرئ چې 2023 کې چې کله غزا نه په اسرائیل باندې حمله وشوله حماس د طرفه نو هغه نه پس تر نن پورې امریکای او مغربي هیوادونو اسرائیل ته څومره وسله ورکړې ده 800 جازونه 800 plane loads، یعنی د لوی جازونه چې کمی کمرشل هغه 800 لګلې دي. نو که تاسو هر چاته دومره وسله ورکړي دا د جنرال صاحب مخامخ نه زه تاسو کوي چې دومره وسله دی ته ملاو شي نو دا خو پاکستان هم کلونو پر جګړه کولې شي او بیا چې څومره پیسې غي ته ملاويږي چې څومره پیسې انجکټ کیږي الته کې نو هغه نه پس خو یقینا چې هغه بالکل دا جهانګیر صاحب یو خبره ده I'm sorry to cut you هغه ده چې یو طرف ته خو ټیک ده ته ایران ولې خو د ایران ډیفت داغه جیوګرافي هغه خو بل طرف ته چې ایران نه کم سيزونه راځي هغه طرف ته راتلم چې ګوري دا خو یو حقیقت او چې کومه تاسو ته بیان کړلو چې هغه ته ډیره زیاته وسله ملاويږي انټيليجنس ملاويږي دا ایران د طرفه چې څومره میزایلز لاړ دي دوه کې اکثریت ډیر زیات د شمیره ده چې هغه د ډیوډ سلینګ او ایروز نه ایساري یا تھا نه ایساري بلکې دا د امریکای جازونه دي دا جارډن ایر فورس actively defending اسرائیل دفاع کې د امریکا نه زیات مخکې اردن دي نو لہذا دا یوازې ایران د اسرائیل په خلاف نه جنگيږي ایران خپل دفاع کوي ځکه چې حمله په ایران باندې شوی و
او بیا ایران دا شی چې کوم دا میثو دا مات کړلو ایران یو څو شیزونه دلته ثابت کړلو دا اول ځل نه دی دین اول هم ثابت کړیو یو دا چې د اسرائیل چې کوم د ایر ډیفنس سیستم دا امپریګنیبل نه دی یعنی دا ماته دی شي یو ځل نه څو ځل مات شوی دی دویم تاسو دا جغرافیه ذکر وکړلو نو اسرائیل خو ډیر ورکوټه هیواد دی نو د اره زیاته ګرانه ده ولې چې هغه زمکه ور سره کم ده اهداف ټوله مکه کم زمکه کې دي لہذا که تاسو ورپسې یو څو میزایل زیات ولېږئ نو هغه نقصان هغه ته زیات کاری ایران د په نسبت چې کم پروګرام جوړ کړي د کاغذي اټمی پروګرام تاسو د امریکای ذکر وکړلو جنرال سم په روشنايي واچولا یو ځین کې اوساته چې اسرائیل دومره حمله نه پس هم د دې نور پروګرامونو ته خو نقصان رسول دي لکه نټنس کې چې کم د نقصان رسول دي خو چې کم د غي مین فیسیلیټی دا چې کم توي فردو کې هغه وای چې د ځمکې نه یو نیم سل میټر حقته دي هغه د پاره اسرائیل په ارسنل کې داسې بمونه نشته دي چې هغه دومره حقته سشيسته نقصان رسول شي خو امریکای سره دي امریکای سره بنکر بسټر بم دي چې کم 14 ټنه وزنی دي 14 ټنه او هغه تقریبا 70 میټر پورې حقته تللی شي نو دا خیال دی چې یو نه زیات په یو ځی باندې هغه امپیکټ کوي نو دا چې کم زمکه حقته چې کم د دې فردو فیسیلیټی دا هغه تباہ کېدي شي ځکه چې هغه په حواله هر چا دا خیال دی چې دا محفوظ دی اسرائیل څخه کوي چې اسرائیل چې کم داغه بجلی ترسیل نظام دی هغه ورته تباہ کوي چې د ته بجلی حقته نزي هم د کشانته چې کم انلټس دي چې کم لارې ورته دن نزي هغه ورته تباہ کول غواړي نو هغه کار خو کوي چې کم اکچوال فیسیلیټی دا هغه ته نشي رسیدي او دویمه خبره دا اسرائیل خیال دا چې موږ به د ایران پروګرام ختم کو زما دا رائے دا چې باوجود د دې چې امریکا په دې باندې بمونه واچي او دا فیسیلیټیز ورته تباہ کی زما نه د خیال چې ایرانی سارول شي وجه ګوري همیشه د پاره چې کم طاقت وی کنه هغه یوازې تاسو په لاس کې نه وي اصل طاقت تاسو په ذهن کې وي یعنی چې کم علم تاسو په لاس کې دی هغه تاسو اصل طاقت دی هغه طاقت ایران ترلاسه کړی دی که تاسو هغه د پاره نن د هغه سنټریفیوجز تباہ کړي نو هغه سره هغه ذهن شته دي او یو نه دي د یو څو کسان د ساينسدانانو ورته شهیدان کړي دي په زمان نه د خیال چې په هغه په ذریعہ د دا پروګرام ایثارول شي ولې چې په د پروګرامونو باندې خو زرګونو ساينسدانانو او انجینیرز کار کوي نو کتا سو یو اتلس کسان ته بل دا هغه سر خلک ولې نه جنگیر سے پرون به تاسو د پریزیډنټ پیوټن سټیټمنټ هم کتلی چې هغه چې زمونږ چې کوم هنډرډز اف نیوکلیر ټیکنیشنز دي یا ساينټیسټ دي they will stay in Iran and not going to be evacuated دا خبر هم ده او بل دا چې هغه ورځ ما د IAEA سټیټمنټ او چیرې کوم میجر چې ول ایکسپوز نټنز د دوی چې کوم سایت نټنز یا هغه لا چې کوم د سر بهر جنریټرز وغیرہ یا تو چې څنګه کا هغه فیسیلیټیز دي هغه از ویری انټیکټ د IAEA هغه چې کوم ډایریکټر دی هغه دا خبره کول جنرال سے there is another topic یو خلک دا وی چې why General Asim is called for such an extended meeting my Indian بعض میډیا والا وردل نه یو خبره کوله چې هغه هی سچ ا پاورفul مین چې پریزیډنټ ټرمپ دی دلی دی چې په دلی باندې چې کم دی د پاکستان جازونه ګرځیدل without any obstructions نو هغه definitely want to see a man who was doing it نو تاسو غنئ چې یاره there is this power element in it چې لکه واقعي India has been pushed back لکه کم چې in the India یو status او India economic power دی super چې کم دی the air force چې کم دی world fourth best air force دی world third best navy دا سره دا دی هغه سيزونه چې کم دی gone very back کنه او now دا خبر نو تاسو غنئ چې دی کې د پاکستان India چې کم clash هو beyond the dena chere like President Trump called and General Asim agree chere we stop the war beyond the dena tasu ganai che like the Pakistan chikam takat muzahira ukrala it is one of the element one of the reason chere Field Marshal Asim is called to the US ora da ki dishi Indians jidi aap har qism khabare ki او زه داغي خبرې سیریسلی نالم او داغي نه زیات سیریس خبره دادا ګورا چې زمونږ ډیلیګیشن باغی ته دا ویلي چې ګوره افغانستان څومره کمزور ملک یا ته ناتو استفرال هغه مقابله وکړه او 22 سال یوم دلته دغه شو او فتح وکړه خو دا غیر پات پکې اون خطر او $3 trillion د خرج کړ او څه ته جوړ نکړ بیا واپس طالبان حکومت وکړ
دغه شان عراق کې چې څه کړیو more or less the same thing. نو خبره دا ده چې مطلب it is very easy to start a war کنه خو بیا دغه end state چې دی هغه بیا ډېر ګران شي. That must have also been indicated to the US delegation چې دا څه که تاسو کوئ نو هغه به تاسو د منیفیسټو بالکل اپوزیټ وي چې تاسو دا ویلي دي چې کوم شي باندې پاور کې راغلی چې بھائی never ending wars کې we will never enter. In fact, President Trump خو هغه چې څومره مالته هاکس وو as soon as he came to power هغه ټول هاکس he fired them all. No, I think that is actually the main reason that زمون خلکو چې کوم دي they talk to them very candidly, very honestly, or possibly that is one reason because of which he may have postponed his response. General Sahib, let me interrupt. دلته کې خو دا خبره خو پریزیډنټ ټرمپ ته اله ولګېده when he heard the journal کنه چې فیلډ مارشل سره میټینګ وکړه هغه ته وویل یا وا تو یو نو ویری ویل ان بلکې زیات پوهې ته خو زه وایم چې د ده ته انویټیشن ایکسټینډ کول what was the reason Chair to call him to the White House and for a lunch? Media ke veli in the first time in the history of the US Army your day jodida your celebration jodida of the raising of the US Army essentially he was invited to that function Pentagon the tarafna subsequently aga time ke aga stay ke هغه کې بیا نور ډیلیګیشن سره ملاقاتونه کېده نو دا جنگ پکې شروع شو او then he stayed on. No, it can't be just one reason why he was called. Again, obviously, in the India, your point ke by President Trump, ya Vice President, ya the Secretary of State, the India-Pakistan jang na de utroli. خو موږ خو بالکل موږ هغه باندې رښتیا وایو چې بالکل دغه د امریکای مداخلت وو او دا غي په وجه چې کوم دی هغه جنگ ودرېد او دا غي کریډټ موږ هغه خلکو له ورکړو where it was due. Obviously, دغه د ګورنمنت اف پاکستان ډیسیژن وو آرم فورسز ډیسیژن وو خو هغه طرف نه چې یو پروپوز راغی او دغه انډیا ولا دروغ وای او دا غي attrition دومره زیات شوی و چې هغې په خپله دا ریکویسټ وکړه چې بھائی سیز فایر مونږ کال غواړو او د هغې هغه چې کوم فارن سیکرټري هی از آن ریکارډ هغې اول راغلي اناونسمنټ ته زمونږ خو اعلان د هغې نه پس کړی دی نو آی تھنک دیٹ واز انادر ریزن او مودي صاحب ګوره هلته کینیډا ته لاړ نو هلته یې هماغه خبرې وکړې چې بھائی دې کې د امریکې هېڅ دغه نو اثر رسوخ نو او آینده به مونږ دی نه منو او هغې باندې د کشمیر د مسلې دا حل دا خبره چې کوم دا چې کوم پریزیډنټ ټرمپ دوباره بار دا خبره کوله هغې باندې هم هغې ډېر خفه دي او پبلیکلی هغې دا وایي چې بھائی دا مونږ نه منو نو آی تھنک دیٹ واز انادر ریزن که نه چې بھائی مونږ د پاکستان چې کوم سیول ملټري لیډرشپ چې کوم دی نو هغه پیس لوینګ دی او هغه د یونایټډ سټیټس اور اني ادر هغه چې کوم میډییشن دی اربیټریشن نو هغه ته تیار دي سو دیٹ ساؤتھ ایشیا کې امن راشي. بالکل اصل کې ما په خیال انډیا دا یقین دی چې مونږ خلکو ته وایي چې یاره دنیا خو لیدلې دي چې څه شوي دي که نه لکه نه د روس نه پناه دي نه د امریکې نه د چین نه پناه دي چې څه شوي دي خو هغوی وایي چې یاره د اونلی پیپل هو ډزنټ نو از ډونټ نو هغه د انډین پیپل دي. جهانګیر صاحب تاسو له راځم خو یو شارټ بریک دی بیا په دې باندې خبره کوو چې امریکې ته د پاکستان ضرورت شته ان کیس آف اٹیک آن ایران په دې به خبره کوو. چې ګران کتونکو پروګرام کې واره بیا هر کله جهانګیر سے پدې پښتنه بګم چې لکه دا یو پرسپشن کریټ کول کوشش کیږي چې یاره ٹھیک ده مونږ چې کومې خبرې کوو وی آر ایٹ ا ډفرنٹ لیول خبرې کوو او د ډفرنٹ پرسپیکټیوز مونږ دغه کوو خو دا یو پبلک یا یو پاپولر دغه هم دا هم دی
چې یاره مې بي امریکا غواړي چې پاکستان ایران خلاف چې کوم دی بیسز یا فوجي اډې نو تاسو ګڼئ چې لکه لیټ سه مونږ به دا پریزیوم کړو چې امریکا په ایران اټیک کوي دا مخکینۍ خبرې به پرېږدو نو تاسو ګڼئ چې لکه امریکې ته به د پاکستان د بیسز ضرورت وي تاسو چې کوم مخکې کوم سټیټمنټ ورکړه چې دیر آر نمبر اف یو ایس بیسز ان د ریجن نو پاکستان به هغې ته پکار وي بالکل به پکار وي ورې همیشه د پاره چې کوم دا اوس جنرال ته په لګ روشنی واچوله وجوهات په حواله نو په خیال یو ډیر لوی وجه دا هم دا چې په دې سیمه کې یو ډیر لوی سټریټیجیک ریسرچ شوی دی چې کله پورې پاکستان او هندوستان ترمنځ دا نښتې نه شوی دا جګړه نه شوی نو هندوستان یورپ او مغربي دنیا ته دا یو امپریشن ورکړو چې موږ ټولو کې طاقتور لکه مت تاسو د اسرائیل خبر وکړه ما په خیال چې هندوستان چې کم په پاکستان برید کړو هغه نه پس هم هغه هم ډیر میتس مات کړی او ټول کې لوی میت هغه مات شوی دی چې کومه هوا جوړه وا په مغربي دنیا کې چې هندوستان ډیر لوی طاقت دی ما په خیال هغه چې کم یو هغه بیت هغه بس شوی دی مات شوی دی نو هغه د وجه نه هم پاکستان اهمیت زیات شوی دی یو دا هم دی دویمه دا چې کم د دې جنگ یعنی پاکستان او هندوستان په نتیجه کې دما پر راي کې دلته کې ډیر لوی سټریټیجیک ریسرچ شوی دی پاکستان او هندوستان یو ځل بیا هایفینیټ شوی دي هندوستان په دغه باندې کلونه لګولې دي چې ډي هایفینیټ کوم پاکستان ځان او نړۍ ته دا وایو چې مونږ پاکستان ډیر مخکې یو مونږ د پاکستان ډیر لوی طاقتور قوت یو او مونږ د چین د پاره ټولو کې لوی مقابله کولی شو بل طرف ته پاکستان چې کم اقتصاد تباہ دی ډیر بد حل کې دی خو باوجود د دې نه هغه یو لوی دفاعي قوت دی او پاکستان دا ثابت کړل نو هغه د وجه نه هم بیا خلک تاسو ته زیات غوږ دي دویمه همکاري خبر تاسو کړله پاکستان او امریکای ترمنځ خو همکاري چیرې نو بند شوی پاکستان خو چې کله ډونالد ټرمپ د صدارت سوګند پور تکړلو نو هغه نه پاس ټولو کې اوله توفه خو پاکستان ورته ورکړی و چې د داعش یو غړی نیولې او امریکای ته ورکړی و چې د چا ذکر ډونالد ټرمپ په خپل تقریر کې کانګرس ته په خپل وینا کې هم کړو نو هغه وخت هغه کیسه شروع بیا جنرال مایکل کوریلا چې کوم د سنټ کوم مشر دی هغه د دې دورې نه تقریبا 2 هفته اول د امریکای کانګرس کې دا ویلیو چې مونږه پاکستان سره ایکسلنٹ ریلیشنشپ دی دا چې کوم مونږ ته وایي چې د فوجي سطح باندې او مونږه یو بل سره کاونټر ټیرریزم کې ډیره ښه همکاري روانه ده نو هغه چې کوم ایکسچینج اف انفارمیشن یا تاسو ته انټيليجنس شیرینګ وایي نو هغه خو اوله ده روانو خو د افغانستان پورې کې د ایران په حواله هم وی اول بم وی زمانه د خیال چې دا بس نه وي شي هو اوس یو داسې وخت چې کله امریکا په دې باندې سوچ کوي چې آیا په ایران باندې برید وکي او کنه وکي نو ایران کا تاسو نقشه وګورئ نو ایران هر طرفه تقریبا امریکا ناشته ده یو طرف چې کمزې کې امریکای بیسز نشته دي هغه پاکستان دی او یو طرف ته چې کمزې کې پاکستان او دا ایران سره د غي افینټیز چې کوم متوایو چې الته کې زموږ چې کوم آبادی او ډیر لوی برخه دا غي خپل ډیر افینټی غړي ایران سره نو هغه د وجه نه هم الته کې دا بیا هم شته دي چې یاره دلته نه کبلو بیک راځي نو سپورټ میکانیزم یا سپلای لینز دې طرف نه شروع شي نو دې د وجه نه هم پاکستان د پاره غي د پاره ډیر ضروری ده تاسو ګورئ چې د جنگ نقشه یو ورکاوټ ونته ویپن بدلول شي کاغه بختر شکنی چې کم د بوسنیا هرزګوینا کې چې کم جګروانو هغه نقشه بدل کړي و چې هغه پاکستان ورکړي بختر شکن چې کم میزایلز هم د شانته چې کم سټینګرز چې کله امریکایانو په افغانستان کې جهادیان تور کړل هغه جهادیان چې کم په ریګن سره ناستو نو ریګن باغی ته هیروز ویل هغه نه پاس هغه زیرو چولو هغه دهشتګرد چولو دغه شانته دا چې کم دومره لوی بدلون راځي دا زما په خیال ته مين نه دا سټریټیجیک ریسرچ وی دا ریاستونو مینه محبتونه نه ریاستونو مفاداتي چې کله مفادات بدليږي نو هغه پاکستان چې کم یو طرفدار هواد هم دغه ډونالد ټرمپ 2013 کې پاکستان باندې بندیزونه د لګولیو 1.3 ارب ډالر امداد د پاکستان فوجي امداد د ایثار کړو د پاکستان فوج ټریننګ پروګرامز باندې د بندیزونه لګولیو دا خو چې کله جو بایدن راغله هغه نه پس بدل لري شو زما په کله هغه سټریټیجیک ریسرچ اثر چې کم دی هغه دی او بالکل د کې شک نشته دی چې پاکستان همکاري به امریکای ته پکار وي اسپیشلی یو داسې صورت کې دلته کې یو وار اف اټریشن شروع شي یعنی یو دغه جنگ شروع شي چې کم نه ختمه دوه لای نو هغه ته کې خو بیا زیاته همکاري و پکاري نو ځکه هم پاکستان یو
क्रिटिकल कॉम्पोनेंट کې دی شي د امریکای عمومي توګه باندې د سیمې د پاره جنگي چې کم حکمت عملی ده هغه کې پاکستان به یقینا چرته نه چرته موجود وي ضروری نه ده چې پاکستان خپل ایر بیسز ورکی ایر سپیس کو پاکستان اول ځای امریکای د لپاره کولاو د چیرم نو بند شوی او تر بیا چې کم انټيليجنس شیرینګ دی هغه هم چیرم نو بند شوی زما په خیال 2 ورځو کې کې دي چې هغه زیات وي چې کله صدر ټرمپ صدا لکه لیدنه کېدله نو هغه سره ډیر مهم سړی ناستو او هغه د پاکستان آی اس آی مشرو چې کم په دې هیواد کې ټولو کې زیات انفورمډ کس ګڼل کېږي چې څا ټول کې زیات معلوماتي په دې سیمه په حواله سره نو هغه ته موجود وو نو ځکه چې کم فرست هاند انفارمیشن او چې کم قسم ته مرګرتیا ملاتړ او همکاري پاکستان ته طرفه کې دي شي نو هغه ټولو کې خشبي چې کم دی هغه هم دی ورکړل دا یا ورکولو حیثیت لرلو نو هغه د وجه نه هم دا ټوله کې څه کم دی هغه شته دي او بالکل امریکا باندې تړتیام لري او د ما نه دی د ډیر حیران شم پاکستان د ما د خل چیرې امریکای ته په دې حواله انکار کول شي خو یو خبره ده جهانگیر صاحب لیټلی پاکستان چې کوم وس سټیټډ پالیسی دا هغه دا نٹ ټو بی پارت اف اني وار دا ما په خیال 2014 نه آنورډ چې کوم دی یو داسې پالیسی دا کړو کله چې مونږ یمن ته لکه سعودي غونته کې حکومت ته پاکستان انکار کړو چې یمن ته یا هلته کې فوجونه ولېږي اوس دا یو پالیسی ډاکومنټ شته دی جنرال صاحب راځم تاسو له خبره ده چې اوس فیلډ مارشل اسم منیر ملاقات یعنی د پاکستان دومره امریکای سره چې کوم دی دا دغه وشو لایکلی خلک خبره کوي چې د سیکنډ چې کوم دی هغه به کېدی شي نریندر مودي چې کوم دی د هغه سره به دغه اوس د کمپوزیشن اغستی دی په کشمیر باندې ظاهره خبره ده پریزیډنټ ټرمپ ته پته ده که کشمیر کې زه دغه وکړم نو د نوبل پیس دپاره امن دپاره چې کوم دی هی از ویل بی مور کوالیفاید دین د نارمل دغه تاسو ګڼئ چې دې حوالې سره بس پرمختګ وشي هغه به که مودي لاړ شي نو څه خبر ځکه چې جنرال عاصم به ورته بالکل کلیر کټ ویلي چې پاکستان د دهشتګردۍ هم خلاف دی ځکه امریکې ته تلو نه مخکې هغه یو سټیټمنټ ورکړی چې موږ غواړو پاکستان before 1970s د 70s نه مخکې چې کوم پاکستانو مونږ هغه پاکستان غواړو د هغې نه پس چې کوم پاکستان دی هغه مونږ نه غواړو نو د هغه وخت پاکستان واز ټوټلی 180 ډیګري ډفرنٹ پاکستان نو تاسو ګڼئ چې لکه دې کې مودي پکې دغه کوي شي ګپ شپ دا ډېر اوږد سوال دی خو د دې یو شارټ جواب دا درکوم چې everything is possible we'll have to wait and see خو دو خبرې د کول غواړم ضروري خبرې یو خدا دا چې د امریکای طرف نه سو ریکوست راغی فور بیسز د ما خیال دی پاکستان will outrightly reject it دا د ګورنمنت اف پاکستان پالیسی دا ایران چې کوم دی brotherly neighboring country او دې باندې I think هغه politically دا غشان بیسز ورکول چې کوم دی they will be untenable دا غیر نه علاوه چې کوم میډل ایسٹ کې یا ډیګو ګارشیا کې یو ایس بیسز دي هغه په باندې امریکای ته د یا نیټو ته بالکل د پاکستان هغه دومره ریچ او رینج دي چې هغه ته د پاکستان دا قسم مدد چې کوم دي دا غیر ضرورت نه دي یو بل ډیر ضروري خبره یو چې دا غیر امپیکټ کیږي شي پاکستان باندې هغه دا چې ګوره بو شهر کې چې کوم دا غي د ایران یو رننګ نیوکلیر فیسیلیټی دا پاور فیسیلیټی دا هغه کې رشینز دی په سونو په زرګونو سو خلک وي او پرون وتا پریزیډنټ پیوټن یو وارننګ ورکړی دی امریکای ته هغه باندې اسرائیل اٹیک وکي نو هغه باندې با دومره ریډیشن داغه نه وځي چې هغه بعد چرنوبل نه برابرۍ داغه نه به زیات وي نو موږ دا امید کوو چې دا یو ډېر لوی وجه او هغه ریډیشن بار وځي نو میډل ایسٹ کې څومره چې املاک دي هغه ټول به شدید په خطر کې او هغه ډېر بارانونه وشي یا سیلۍ راشي نو دا غي فالو چې کوم دی هغه به پورا د ریجنل کنټریز ته پھیلاوي دي شي انکلوډینګ پاکستان دا یو ډېر سیریس غونډه خبره ده چې سیملرلی اگر فردو په نیوکلیر پلانټ کې obviously هغه په کنونشنل مینز باندې ډېر ګران کېږي ځکه چې داغي هغه بنکر بسټینګ بامز کې کم دي 3000 پاوند بامز دي نو هغه کې 2 یا 3 یا 4 هغه باندې حمله لګاتار په یو دی کې هغه پکار دي
هغه هم کې دي شي چې ناکام شي نو هغه کې یو هایپوتھیسس دا دی کې دي شي چې هغه اسرائیل هغه باندې ټیکټیکل نیوکلیر سره حمله وکړي نو لیٹ می آلسو ټیل یو اینڈ ایوریون ایلس چې دا غیبم دا غیر تباہی به هم دومره زیاتی چې دا غیر سپریډ چې کوم دی هغه دا فردو ارد گرد چې څومره ملکونه دي نو دا غي تابکاری چې کوم دا الته به پھیلاو شي دا ډېر سیریس خبره دي and I'm sure you know چې اسرائیل دی او کنا امریکا دا دې شزونه باندې چې دې سیریسلی غور وکړي چې پکار دي او پاکستان ته د دې لپاره هم هر قسمه تیاری پکار دا ځکه چې they say hope for the best but prepare for the worst. जी जहांगीर साहब लास्ट सवाल काउंटर टेररिज्म बांधे से कोऑपरेशन की देशी दे टाइम के पाकिस्तान इंटरनली काउंटर टेररिज्म के दगा दे इंगेज थे और बल अफगानिस्तान के हम कम दे मंगवायु का दाइश थे का ETIM दे का TTP दा का IMU दा वगैरह वगैरह बेसिस इन अफगानिस्तान नो तो से गणे व्हाट टाइप ऑफ कोऑपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका से कम दी ओबल सरपदे की कभी शी और खबर अदा है कि दा एक्सचेंज ऑफ इंटेलिजेंस कम दे कना هغه همیشه میوچوال وي او هغه تم دا پته ده چې هغه مونږ سره کوآپریشن کوي نو مونږ هم ورسره کوو او کنه کوي نو بیا به زمونږه کوآپریشن به لیمیټډ دي او په ټارګټ باندې هغه انفارمیشن باندې به سره مونږ کوآپریشن کوو چې کوم کې زمونږ د دواړو املاک چې کوم نېشنل سکیورټي انټرست دي wherever they coordinate wherever they coincide هغه باندې مونږ مخکې سره کوآپریشن کړی دی तकरीबन जमंगा दे हवाले सर जारी भी जहांगीर साहब लास्ट कमेंट करता हूं कि काउंटर टेररिज्म बांधे जहांगीर साहब सवाय चे मख कितली शू करना दबे संग जनरल साहब चे मख के नम जारी दे वसपम जारी इज नॉट समथिंग न्यू बिल्कुल तलेशु बिल्कुल कदई को आगे जिक्र करो चागा जारी दे और माने दे ख्याल चा बेसारीगी यो एलिमेंट च कम पके नवे रागले दे चूंकि ईरान पा द वक्त पर नख दे और ईरान खौरा हम इस्तेमाली की तरफ दा पारा पाकिस्तान के चकम ब्रिदुने कीगी दा बलोच अलगी पसंद ग्रुपों चकम दी हागई बेसिस स्टडी इंडिया अल तक डेढ़ दियाते दा इंडिया यो जासूस मुंगा हागा निवलो चकम दा ईरान न राकलो ईरान आया मुगदा वेली शुचे ईरान पे के लासो की देशी हुई न लिहाजा पाकिस्तान का अमेरिकी से पदे हवाला हमकारी कभी अगर लेजिटिमेट शहद अगर कि सब निश्चित दी का अमेरिका पल एसेट्स इस्तेमालोलो पदरिया पाकिस्तान तसदा से लीड्स और कभी कम से पाकिस्तान ज्यादा महफूजेगी परून ददे चकल दा लीदन परून बलो चकल दा लीदन ओशले यो खबर चकम रागले वा और ददे जिक्र पदे बना के द पदे लीदन के शवेम दे अगर दक्को चे पाकिस्तान चकम बॉर्डर रीजन्स दी पखुसूस तोगा ईरान से तड़ली पुले चकम दा अगल तके तरखगरी ज्यादा देशी ददे वेरे चकम दे इजहार शवे दे पदे अगर क्यों यकीनन पाकिस्तान द तरफ शवे दे चे दल तके का ईरान डिस्टेबलाइज कीगी तो हमेशा द पारा नड़े के टोलो के खतरनाक दे हर हेवाद नेशनल सिक्योरिटी द्वारा फशे दे अनगवर्न टेरिटरीज सेमी गवर्न टेरिटरीज यानी दरसे दाइना चे कम से के द रियासत रिट नहीं तो अल तक ब्या दा तरगरे डले चे कम यो हिवात खिलाफ जंगीगी या यो खल को खिलाफ जंगी आ गई नूर हम मजबूती की तो पाकिस्तान दा व्यरख कार कड़ेम दा जका माता दा फिकारी चागा हमकारे स्कोप च कम दे द इंटेलिजेंस शेयरिंग आगा डेर ज्यादा शवे दे आ कैनवस च कम दे च कम अवल दना मौजूद हो च कम के देख पल यो बल तरह